सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हूं तुहाडे नाल इस बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल। ਸਿੰਘੂ बार्डर तो विज्ञान भवन दे लई रवाना हो रहे ने किसान। जी हां, अज उस मीटिंग दे उत्ते नजर, जिस मीटिंग तो बहुत सारियां उम्मीदां सारियां नूं ने। हालांकि ना सरकार अपने स्टैंड तो पिछे हट रही है ते ना ही किसान। दोपहर 2 बजे सरकार दे नाल किसानां दी मीटिंग है, बैठक है। 8वें दौर दी 8 जनवरी दा अज दिन है। सरकार ते किसानां दे विचाले अज 8वें दौर दी गलबात है। गलबात तो पहलां दोवें धिरां आपो अपने स्टैंड दे उत्ते कायम ने। कानून वापसी नूं छड्ड के हर मुद्दे उत्ते वार्ता नूं तैयार सरकार दे नुमाइंदे ये बयान दे रहे ने। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट इस समय समझना कि स्थिति की है। स्थिति एक डेडलॉक वाली है। गलबात बेशक हो रही है पर गलबात अगे नहीं बढ़ रही। गलबात इस करके नहीं अगे बढ़ रही क्योंकि सरकार कह रही है कि असीं कानून रद्द नहीं करने। सुरजीत जियाणी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह गए कि किसी भी कीमत के उत्ते कानून तो रद्द नहीं होंगे। दूजे पासे किसान जथेबंदियां बहुत क्लीयर कह रही ने कि किसी भी कीमत से असीं कानून रद्द करवा के हटांगे, कानून रद्द करवा के ही पंजाब परतांगे। तो यह डेडलॉक वाली स्थिति है कि आखिर हुण पूरे मसले का हल किवें होएगा, एक बड़ा सवाल जरूर है। तो इस समय की बड़ी खबर असीं तुहानूं दस रहे हैं कि रवाना हो रहे ने ਸਿੰਘੂ बार्डर तो किसान जथेबंदियां दे आगू, जो कि जाके 2 बजे विज्ञान भवन दे विच गलबात करनगे। तकरीबन घंटे सवा घंटे का रास्ता है ਸਿੰਘੂ बार्डर तो विज्ञान भवन तक। जो पहुंचणगे सीधा रुख करते हैं, लैके चलते हैं ਸਿੰਘੂ बार्डर। न्यूज़ 18 पंजाब के ब्यूरो चीफ नपिंदर सिंह बराड़ साडे नाल जुड़े हुए हैं। नपिंदर का रुख करते हैं। नपिंदर, देखो 2 चीज़ां मैं समझना चाहना। एक तो रवाना हो रहे होंगे, इस समय की बॉडी लैंग्वेज है, कितनियां उम्मीदां ने, ते दूजी चीज है कि अज कोई उम्मीद नजर आ रही है किसान जथेबंदियां नूं, क्योंकि सरकार ने सवेरे सवेरे स्पष्ट करता सरकार के नुमाइंदियां ने कि रद्द नहीं होने कानून जो मर्जी होए। देखो करो, सब तो पहला जी ताज़ा जानकारी दे दी है कि बसां रवाना हो चुकियां ने। दोनों बसां किसानां वालियां रवाना हो चुकियां ने ਸਿੰਘੂ बार्डर तो, और करीब कह सकते हैं कि 1.5-2 किलोमीटर अगे आ चुकियां ने, यानी इत्थों चल पईयां ने। और करीब घंटे के अंदर अंदर जिहड़ियां ने ये बसां पहुंच जाणियां विज्ञान भवन। उत्थे जाके उस तो बाद 2 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और फैसला कुन मीटिंग है जिहड़ी वो जिसका इंतजार आ वो जी अज शुरू हो जाएगी। पर इस मीटिंग के की निकलता, पिछली मीटिंग के बड़ियां आसां उम्मीदां दे नाल किसान आगू गए सी और बड़े उत्साहित होकर गए सी, पर पिछली बार बिल्कुल उलट होया सी, कहानी जीरो ते आके खड़ी हो गई सी। पर हुण अज एक बार फिर तो जिस तरह कल ट्रैक्टर मार्च किया गया, एक सरकार ते दबाव बनाने की कोशिश की गई है, एक वड्डा ट्रैक्टर मार्च कल दिखाया गया। हालांकि इसनूं ट्रेलर बनया जा रहा है 26 जनवरी नूं होने वाली परेड का। कहते हैं कि किसान अपनी एक वक्री परेड करनगे ट्रैक्टर सफेद दिल्ली दे विच। इस करके सरकार ते दबाव बनाने की कोशिश है। किसान आगू किस उत्साहित मन के नाल जा रहे हैं। साडे नाल जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, रजिंदर ने, उन्हां नाल गलबात कर लैंदे आ। जगजीत सिंह जी, बेशक लगातार मन्नियां जा रही सी कि उम्मीदों के नाल किसान आगू जा रहे सी। कल का दबाव जिहड़ा हैगा देखा जा रहा है कि कल का दबाव पाउण दी जिहड़ी कोशिश सी उहदे च भी तुसीं किते ना किते तुसीं कह रहे सी कि कामयाब उम्मीद तो वध ट्रैक्टर जिहड़े कल ट्रैक्टर मार्च दे विच पहुंचे। पर अज थोड़ी देर पहला एक नवां बयान सामने आ गया। सुरजीत जियाणी होनी अज राजनाथ सिंह होरां नूं मिल के आए ने, पर आके उन्होंने साफ कर दिता, कहंदे ना तो कोई नवां प्रपोजल भेजांगे ते ना असीं झुकांगे, ना असीं केंद्री कानून जिहड़े ने वो वापस लवांगे। ताज़ा बयान जिहड़ा ये सामने आया जी। देखो ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ मैं समझदा ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ है उस बेचारे ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ नहीं है, जिड्डी ਵੱਡੀ ਗੱਲ है ये। फिर भी मैं कहूँगा कि सरकार ਦਾ सख्त होना कोई रौला नहीं है। सानू पता है अंदोलनां ਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ ਹੁੰਦਾ है, पर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ कि ਅਸੀਂ मजबूत हाँ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ट्रैक्टर रैली है ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया कि ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। दूसरी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है कि सरकार ਕਹਿੰਦੀ है भी ਅਸੀਂ ना झुकांगे, ना ਅਸੀਂ कानून वापस लवांगे, ना कोई प्रपोजल है। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਛਪੇਰਿਓਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और जे तानाशाह रवैया अख्तियार करती हुई सरकार किसी तरह का भी साडे लोगों के उत्ते कोई तरह की तशद्दद करती है तो असीं उहदा मतलब झल्लण लई उहदा सामना करने लई तैयार हाँ, कोई ऐसी गल नहीं। पर जिस तरह अगर जो पंजाब नाल संबंधित आगू ने, बीजेपी के आगू जो पंजाब नाल संबंधित ने, तो लोग यही उम्मीद करते चाहे वो किसी भी पार्टी नाल होण, घट्टो घट्ट पंजाब के लोगों की गल करनगे। पर पंजाब के लोग संघर्ष कर रहे हैं तो वो लीडर तुहानूं नहीं लगता कि उन्होंने किते ना किते विच पॉजिटिविटी वाली गलबात करनी चाहिए? क्योंकि लगातार चाहे हरजीत सिंह गरेवाल हो, चाहे सुरजीत जैनी हो, हालांकि शुरुआती तौर पर सुरजीत जैनी होना ने कहा कि केंद्रीय लीडरशिप को सही सुनिया नहीं जा रहा,
ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪੈਣੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੋਗਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਆਸਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਔਰ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੁਝਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਟ ਲੰਬੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦੇਈਏ ਉਸੇ ਸੱਦੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜਾਬਤਾਬੱਧ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਨੇ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਹਵਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਿਗਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਬਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੀ ਲਵਿੰਦਰ, ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਗੌਰਵ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਪਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਲ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੰਕਜ, ਗੌਰਵ, ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਆ, ਨਾ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ? ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਦਿੱਕਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ? ਕਿਉਂ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਾ सरकारां तय करन कि कानून रद्द करने हैं या नहीं करने। 2 महीने से लगातार ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं और किसान और देश एक्ट मांग रहा है। हम लोगों को आज आशा है कि ये जो एक्ट है
उसको विड्रॉ कर और किसानों को राहत पहुंचाएंगे। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ है कानून? ये राजस्थान सरकार ने असेंबली के अंदर एक्ट बनाकर और पास किया, राज्यपाल को भेजा हुआ है। राजस्थान सरकार ने उसके अंदर एक और एडिशनल एक्ट जिसमें ये प्रावधान है कि 5 एकड़ तक की जमीन किसी भी किसान की कुड़क नहीं होगी, वो भी भेजा हुआ है। पर इस तरह का जो कृत्य है राजभवन में और ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। बिल्कुल, ये तीनों बिल और इनके एडिशनल एक और बिल जिसमें 5 एकड़ तक की कोई कुड़की नहीं हुई, वो आज भी पेंडिंग पड़ा है। ਜੀਰਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਦਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਵ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਇਹ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ। ਅਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਅਰਸ਼, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ, 2 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ 44ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨੇ ਦਾ। 43 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੋ
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ कोशिश करांगे। कित्थों आए हो जी? कैथल से जी। अच्छा, आज फिर किसान आगू की मीटिंग है सरकार के साथ, क्या उम्मीद रखते हैं? हम उम्मीद ये रखते हैं जी, पहली बार तो अपनी सरकार अपने कान खोल ले। अगर नहीं कान खोलेगी तो हम किसान बहुत ज़्यादा आंदोलन करने की तैयारी पे लगेंगे। जैसे कल ट्रैक्टर मार्च किया था, ऐलान किया गया था कि ट्रेलर है 26 जनवरी के लिए। 26 इसीलिए ट्रेलर दिखाया गया था जी, भाई अगर हमारे को बिना नुकसान के बिना बात के ये सरकार मान जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं मानेंगे तो हम ऐसे काम करने भी जानते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आंदोलन और तेज किया जाएगा, फिर भी बातचीत से ही मसला हल होता है। आज मीटिंग है, ये भी कहा जा रहा है कि शायद राज्यों पर छोड़ दिया जाए कि कानून वो लागू कर लें चाहे ना लागू करें। ये बात ऐसे है जी, लागू करें ना करें, अगर लागू करें तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अपने किसान भी बड़े दुखी हो रहे हैं कि परमात्मा भी इसके ऊपर बरसात के सर्दी में तंग हो रहे हैं। मान तो जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो हमें सारी स्टेटों के आदमी ट्रैक्टर किसान एक हो करके और जुड़ेंगे, कितने भी टाइम लगो। हमने अपने इंतजाम कर दिए, टेंटों के भी वाटर प्रूफ टेंट लिया है, राशन हमारा आने लग रहा, गांव से दूध आने लग रहा है, सब सौदा आने लग रहा, लकड़ी गोसा जो भी है। तो जिन्ना मर्जी टाइम लगे, कहना है कि कानून रद्द जद तक नहीं होंदे उदों तक नहीं हटांगे। जिथों तक जिहड़ा सूबिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। बिल्कुल ज्यादा उम्मीदां नहीं लगाई जा रही, पर कि वाकई मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के MP या विधायक ये गल कहते नजर आए ने कि डेडलॉक जिहड़ा इस तरीके नाल ही टुटेगा, गलबात होंदी रहे। खैर इस सब दे विचाले जो असीं जिक्र कर रहे हैं कि सरकार के नुमाइंदे दो टुक शब्दों के विच आके एक गल कह रहे हैं कि कानून किसी कीमत ते रद्द नहीं होणगे। उस दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है, किसानां दे नाल मीटिंग तो पहला बीजेपी की दो टुक जिहा न्यूज़ 18 दे उत्ते बोले ने बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल ते उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत के उत्ते तिन्ने कानून रद्द नहीं होणगे। केंद्र सरकार अज कोई नवा प्रपोजल नहीं देगी, यह भी स्पष्ट कर दिता गया। हरजीत गरेवाल ने किसान आगुआं ते भी सवाल चुके ने, कई किसान आगुआं की मंशा ठीक नहीं है। यह हरजीत गरेवाल कह रहे हैं अंदोलन का हल नहीं चाहते किसान आगू। बहुत जरूरी है इस समय बीजेपी के आगुआं के बयानों को समझना। नपिंदर बराड़ के नाल जिहड़े किसान आगू बस दे विच सवार सी, कह रहे सी कि सुरजीत जानी या फिर हरजीत गरेवाल का कद उड्डा नहीं जिन्ना वड्डा यह मसला है। पर देखो यह भी बहुत जरूरी है समझना कि पिछले 48 घंटे दे विच बीजेपी के इन्हां दोवें आगुआं ने बीजेपी के तकरीबन हर एक टॉप लीडर के नाल मुलाकात कर ली है, देश के प्रधानमंत्री नाल मुलाकात कर ली है, देश के गृह मंत्री नाल मुलाकात कर ली है, देश के रक्षा मंत्री नाल मुलाकात कर ली है, देश के खेतीबाड़ी मंत्री नाल मुलाकात कर ली है। ये जिहड़े लीडर ने लाजमी तौर पर इन्होंने पूरे मुद्दे को लैके कोई फैसला करना है, सुलझाउणा है या अगे की कुछ करना उन्होंने वालों ही फैसला किया जाना है। तो इस विचाले इन्हां मुलाकातों तो बाद हरजीत गरेवाल का बयान कि कानून किसी भी कीमत पे रद्द नहीं होणगे, इसके बहुत सारे मायने कढ़े जा सकते हैं। तो दूजे पासे यह भी समझने की कोशिश सानू करनी चाहिए कि जेकर ये कानून रद्द नहीं होणगे, किसान कहते हैं कि कानून रद्द होने ही चाहिए ने, तो असीं कानून रद्द करवाए बिना नहीं मनांगे, तो फिर इसका बदल की है, तो बदल की होएगा एक वड्डा सवाल जरूर है। डेडलॉक दोवें धिरां दे विचाले बनिया होया, बेशक गलबात अगे है। सुणवाने तुहानूं हरजीत सिंह गरेवाल की कुछ कह रहे हैं। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਹੋਰੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਏ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਆ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ। ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦਾ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਹੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਅਰੇ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਈ ਮੀਟਿੰਗ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੱਕ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲੇ? ਅਰੇ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਇਹ ਹਰਨ ਮੌਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰੌਲਾ ਆ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ। तो मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, पर इस सब दे विचाले स्पष्ट शब्दों के विच दो टुक बीजेपी के आगू हरजीत गरेवाल कह गए कि कानून रद्द नहीं होने, ते दूजे पासे उंगल हुण लगातार बीजेपी के आगुआं दे वल्लों किसान नेतावां ते किसान आगुआं दे उत्ते चुकी जा रही है। ਅਸੀਂ छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ रुक रहे हैं, वापस आवांगे ते सीधा रुक करांगे किसानां दी बस दा, जिथों साडे सहयोगी ने साडे नाल नपिंदर बराड़ बीजेपी के आगुआं दे इन्हां बयानां दे की मायने ने, की कहना किसान जथेबंदियां दा, गल होएगी ब्रेक तो बाद।